सत श्री अकाल। डेली पोस्ट पंजाबी देख रहे हो तुसी ते मैं हाँ कुंवरजोत सिंह। जग्गू भगवानपुरिया दा ट्रांजिट रिमांड जिहड़ा है हासिल कर लिया गया अते उसनूं पंजाब दे विच लिआंदा जा रहा है अते मानसा पुलिस गिरफ्तार करके उसनूं लैके आ रही है अते हुण मानसा कोर्ट दे विच पेश किया जाएगा। तस्वीरां हुण आ चुकियां होईयां अते गिरफ्तार करन तो बाद जिहड़ा मैडिकल है वह भी करा लिता गया ते काफिला उत्थों रवाना हो चुका है। काफिला उस तरीके नाल ही जिद्दां लॉरेंस बिश्नोई दा काफिला जिद्दां चलिया सीगा। बुलट प्रूफ गड्डियां भी जिहड़ियां जग्गू भगवानपुरिया नूं दित्तियां गईयां अते जग्गू भगवानपुरिया ते लॉरेंस बिश्नोई काफ़ी देर तो एक दूजे दे साथी सन अते काफ़ी जिहड़ियां फरोतियां इन्हां ने इकट्ठियां ही मंगियां सन। आप साहब नूं दस दिंदे हां दोनों ही तिहाड़ जेल दे विच बंद सन अते तिहाड़ जेल दे विच इक्को सैल दे विच रह रहे सी। ये गल जग्गू भगवानपुरिया ने आप ही दसी सी, आप ही बयान दिता सी अते अज जिहड़ा ट्रांजिट रिमांड जिस बेस ते हासिल होया उस दे बारे भी तुहानूं जानकारी दे दिंदे हां। जिहड़ा कोर्ट दे विच ये गल रखी गई सी, जिहड़े हथियार सिद्धू मूसेवाला कतल मामले दे विच जिहड़े हथियार सप्लाई होए सन वो जग्गू भगवानपुरिया ने ही कीते सी अते जग्गू भगवानपुरिया उस समय तुहानूं दस दिंदे हां भी जग्गू भगवानपुरिया काफ़ी देर तो सुर्खियां दा विशा जिहड़ा है बनया होया सीगा। तां हुण गल ये आंदी है लॉरेंस बिश्नोई दा साथी भी जिहड़ा जग्गू भगवानपुरिया कहा जा रहा सी। तस्वीरां इस समय तुहाडे सामने चल रही ने भी किस तरीके नाल जदों रिमांड हासिल करन तो बाद अते उस तो बाद जिहड़ा रिमांड हासिल करन तो बाद मैडिकल हुंदा है अते मैडिकल तो बाद जिहड़ा काफिला रवाना हो चुका है। ते पहलां तस्वीरां तुहाडे इस समय स्क्रीन ते चल रही भी किद्दां हथकड़ियां जिहड़ियां जग्गू भगवानपुरिया दे हाथ च हथकड़ियां देख रहे होगे अते आस पास जिहड़ी है तुहानूं पंजाब पुलिस दिखाई दे रही होएगी। मानसा पुलिस ने यह रिमांड जिहड़ा है हुण मानसा पुलिस कोल आ चुका है ट्रांजिट रिमांड अते हुण पेश किया जाएगा मानसा कोर्ट दे विच पेश किया जाएगा। तो उस तो बाद जिहड़ा रिमांड होर हासिल करन दे बारे जिहड़ी है हुण पटीश तुहानूं दस दिंदे आ भी रिमांड होर हासिल करन दी कोशिश की जाएगी। अते हुण गल ये आंदी है भी साथी कहे जा रहे सन अते उस तो बाद कहा जाता है इक्को सैल दे विच ही असीं रहे हां अते काफ़ी फरोतियां भी इकट्ठे ही मंगिया जांदियां अते उस तो बाद हुण ये भी गल कह सकते हैं जिहड़ा रिमांड हासिल होया ये गल करके होया। पर उसके वकील ने यह भी गल कही है जिद्दां आप सानूं पता लॉरेंस बिश्नोई दा वकील कह रहा सीगा भी किसी प्रकार का उसनूं डर है भी रस्ते दे विच कुछ ना हो जाए। उस तरीके नाल इस दे वकील ने भी जग्गू भगवानपुरिया दे वकील की गल करदे हां सेम गल ही जिहड़ी जग्गू भगवानपुरिया दे वकील ने कही है भी रस्ते दे विच कुछ इहो जी घटना जिहड़ी दुर्घटना ना वापर जाए ये भी गल सीधे तौर पर की गई है। फिर तो यही गल की गई है अते उसने रोकिया सीगा भी रस्ते दे विच इसदा भी एनकाउंटर किया जा सकता है। ये गल जिहड़ी रखी सीगी ये एडवोकेट ने जिहड़ा एडवोकेट है जग्गू भगवानपुरिया दा वो जिहड़ा रखदा है। अते हुण ये तस्वीरां एक बारी तस्वीरां वाल तुसीं भी रुख करो भी किस तरीके नाल जग्गू भगवानपुरिया नूं जिहड़ा गिरफ्तार किया गया अते उस तो बाद काफिला जिहड़ा है रवाना हो चुका है अते मानसा कोर्ट दे विच उसनूं पेश किया जाएगा। अते उसदे वकील ने की गल कही है। पुलिस ने एक एप्लीकेशन मूव करी थी फॉर्मल अरेस्टिंग डालने के लिए ट्रांजिट रिमांड के लिए इस ग्राउंड पे कि जो शूटर्स थे उसके अंदर मूसेवाला मर्डर केस के अंदर वो शूटर्स को जो वेपन प्रोवाइड कराए गए थे वो जगदीश जग्गू ने प्रोवाइड कराए थे। ये एलिगेशन था लेकिन वो पूरा ही फॉल्स एलिगेशन है क्योंकि पिछले 8-9 साल से ये जुडिशियल कस्टडी के अंदर चल रहा है और इसका कोई भी किसी तरह का कम्युनिकेशन किसी के साथ आज तक रिकॉर्ड पर ला नहीं पाया, ना ही कोई कनेक्टिंग एविडेंस रिकॉर्ड पर लेकर आ पाए हैं। तो क्या पंजाब पुलिस को ट्रांजिट रिमांड पंजाब पुलिस को एक दिन का ट्रांजिट रिमांड दिया गया सर्टेन कंडीशन के साथ ये बुलेट प्रूफ जैकेट पे लेके जाएंगे और प्रॉपर जो एस्कॉर्ट करेंगे सिक्योरिटी के साथ और मेडिकल यहाँ से भी कराएंगे और वहाँ ले जाके भी मेडिकल करवाएंगे। तो आप लोगों ने इसका स्वागत किया? इसको हमने अपोज करा है इसके अंदर क्योंकि हमें इनके ऊपर डाउट था कि ये प्रॉपर इसको जो सेफ्टी और सिक्योरिटी है उसका कंसर्न नहीं है इनका और ये कहीं कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट ना हो जाए तो इस कंसर्न इसको अपोज करा था। तो आपका नाम क्या है? दीपक शर्मा। पुलिस ने एक एप्लीकेशन मूव करी थी फॉर्मल अरेस्टिंग डालने के लिए ट्रांजिट रिमांड के लिए इस ग्राउंड पे कि जो शूटर्स थे उसके अंदर मूसेवाला मर्डर केस के अंदर वो शूटर्स को जो वेपन प्रोवाइड कराए गए थे वो जगदीश जग्गू ने प्रोवाइड कराए थे। ये एलिगेशन था लेकिन वो पूरा ही फॉल्स एलिगेशन है क्योंकि पिछले 8-9 साल से ये जुडिशियल कस्टडी के अंदर चल रहा है और इसका भगवानपुरिया दा ट्रांजिट रिमांड जिहड़ा है हासिल कर लिया गया अते उसनूं पंजाब दे विच लिआंदा जा रहा है अते मानसा पुलिस गिरफ्तार करके उसनूं लैके आ रही है अते हुण मानसा कोर्ट दे विच पेश किया जाएगा। अते तस्वीरां हुण आ चुकियां होईयां अते गिरफ्तार करन तो बाद जिहड़ा मैडिकल है वह भी करा लिता गया ते काफिला उत्थों रवाना हो चुका है। काफिला उस तरीके नाल ही जिद्दां लॉरेंस बिश्नोई दा काफिला जिद्दां चलिया सीगा।
ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸਨ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਰੋਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੀ ਮੰਗੀਆਂ ਸਨ। ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਨ ਅਤੇ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸੀ ਸੀ, ਆਪ ਹੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਰਿਮਾਂਡ ਜਿਸ ਬੇਸ ਤੇ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਸਪਲਾਈ ਹੋਏ ਸਨ ਉਹ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਆਂਦੀ ਆ, ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਸਾਥੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਡੀਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫਲਾ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਕਰੀਨਸ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਰਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੁਣ ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਰਿਮਾਂਡ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਮਾਨਸਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹੋਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਰਿਮਾਂਡ ਹੋਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਆਂਦੀ ਆ ਵੀ ਸਾਥੀ ਕਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕੋ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਫਰੋਤੀਆਂ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਵਕੀਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਵੀ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਸੇਮ ਗੱਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਹੀ ਆ ਵੀ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੁਰਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਫੇਰ ਤੋਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਰੋਕਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਰੱਖੀ ਸੀਗੀ ਇਹ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹੈ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰੁਖ ਕਰੋ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। पुलिस ने एक एप्लीकेशन मूव करी थी फॉर्मल अरेस्टिंग डालने के लिए ट्रांजिट रिमांड के लिए इस ग्राउंड पे कि जो शूटर्स थे उसके अंदर मूसेवाला मर्डर केस के अंदर वो शूटर्स को जो वेपन प्रोवाइड कराए गए थे वो जगदीप जग्गू ने प्रोवाइड कराए थे, ये एलिगेशन था। लेकिन वो पूरा ही फॉल्स एलिगेशन है क्योंकि पिछले 8-9 साल से ये जुडिशियल कस्टडी के अंदर चल रहा है और इसका कोई भी किसी तरह का कम्युनिकेशन किसी के साथ या आज तक रिकॉर्ड पर ला नहीं पाया, ना ही कोई कनेक्टिंग एविडेंस रिकॉर्ड पर लेकर आ पाए हैं। तो क्या पंजाब पुलिस को ट्राइंग रिमांड पंजाब पुलिस को 1 दिन का ट्रांजिट रिमांड दिया गया है सर्टेन कंडीशन के साथ। ये बुलेट प्रूफ जैकेट पे लेके जाएंगे और प्रॉपर जो एस्कॉर्ट करेंगे सिक्योरिटी के साथ और मेडिकल यहाँ से भी कराएंगे और वहाँ ले जाके भी मेडिकल करवाएंगे। तो आप लोगों ने इसका स्वागत किया? इसको हमने अपोज करा है इसके अंदर क्योंकि हमें इनके ऊपर डाउट था कि ये प्रॉपर इसको जो सेफ्टी और सिक्योरिटी है उसका कंसर्न नहीं है इनका और ये कहीं कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट ना हो जाए, तो इस कंसर्न इसको अपोज करा था। तो आपका नाम क्या है? दीपक शर्मा। ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਰਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਾਨਸਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੁਣ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਕਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਰਾ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਾਫਲਾ ਉੱਥੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਾਫਲਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਜਿੱਦਾਂ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸਨ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਰੋਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੀ ਮੰਗੀਆਂ ਸਨ। ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਨ ਅਤੇ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸੀ ਸੀ, ਆਪ ਹੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਰਿਮਾਂਡ ਜਿਸ ਬੇਸ ਤੇ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਸਪਲਾਈ ਹੋਏ ਸਨ ਉਹ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ
ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਆਂਦੀ ਆ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਸਾਥੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਡੀਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫਲਾ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਕਰੀਨਸ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਰਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੁਣ ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਰਿਮਾਂਡ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਮਾਨਸਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹੋਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਰਿਮਾਂਡ ਹੋਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਆਂਦੀ ਆ ਵੀ ਸਾਥੀ ਕਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕੋ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਫਰੋਤੀਆਂ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਵਕੀਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਵੀ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਸੇਮ ਗੱਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਹੀ ਆ ਵੀ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੁਰਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਵੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਫੇਰ ਤੋਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਰੋਕਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਰੱਖੀ ਸੀਗੀ ਇਹ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹੈ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰੁਖ ਕਰੋ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ पुलिस ने एक एप्लीकेशन मूव करी थी फॉर्मल अरेस्टिंग डालने के लिए ट्रांजिट रिमांड के लिए इस ग्राउंड पे कि जो शूटर्स थे उसके अंदर मूसेवाला मर्डर केस के अंदर वो शूटर्स को जो वेपन प्रोवाइड कराए गए थे वो जगदीप जग्गू ने प्रोवाइड कराए थे ये एलिगेशन था। लेकिन वो पूरा ही फॉल्स एलिगेशन है क्योंकि पिछले 8-9 साल से ये जुडिशियल कस्टडी के अंदर चल रहा है और इसका कोई भी किसी तरह का कम्युनिकेशन किसी के साथ या आज तक रिकॉर्ड पर ला नहीं पाया ना ही कोई कनेक्टिंग एविडेंस रिकॉर्ड पर लेकर आ पाए हैं। तो क्या पंजाब पुलिस को ट्राइंग रिमांड जो है पंजाब पुलिस को एक दिन का ट्रांजिट रिमांड दिया गया है सर्टेन कंडीशन के साथ ये बुलेट प्रूफ जैकेट पे लेके जाएंगे और प्रॉपर जो एस्कॉर्ट करेंगे सिक्योरिटी के साथ और मेडिकल यहाँ से भी कराएंगे और वहाँ ले जाके भी मेडिकल करवाएंगे। तो आप लोगों ने इसका स्वागत किया? इसको हमने अपोज करा है इसके अंदर क्योंकि हमें इनके ऊपर डाउट था कि ये प्रॉपर इसको जो सेफ्टी और सिक्योरिटी है उसका कंसर्न नहीं है इनका और ये कहीं कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट ना हो जाए तो इस कंसर्न इसको अपोज करा था। तो आपका नाम क्या है? दीपक शर्मा। ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਰਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਾਨਸਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੁਣ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਕਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਰਾ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਾਫਲਾ ਉੱਥੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਾਫਲਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਜਿੱਦਾਂ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸਨ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਰੋਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੀ ਮੰਗੀਆਂ ਸਨ। ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਨ ਅਤੇ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸੀ ਸੀ ਆਪ ਹੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਰਿਮਾਂਡ ਜਿਸ ਬੇਸ ਤੇ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਸਪਲਾਈ ਹੋਏ ਸਨ ਉਹ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਆਂਦੀ ਆ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਸਾਥੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਡੀਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫਲਾ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਕਰੀਨਸ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਰਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੁਣ ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਰਿਮਾਂਡ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਮਾਨਸਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹੋਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਰਿਮਾਂਡ ਹੋਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਆਂਦੀ ਆ ਵੀ ਸਾਥੀ ਕਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕੋ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਫਰੋਤੀਆਂ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਵਕੀਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਵੀ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਸੇਮ ਗੱਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਹੀ ਆ ਵੀ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੁਰਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਵੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਫੇਰ ਤੋਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਰੋਕਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਰੱਖੀ ਸੀਗੀ ਇਹ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹੈ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰੁਖ ਕਰੋ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। पुलिस ने एक एप्लीकेशन मूव करी थी फॉर्मल अरेस्टिंग डालने के लिए ट्रांजिट रिमांड के लिए इस ग्राउंड पे कि जो शूटर्स थे उसके अंदर मूसेवाला मर्डर केस के अंदर वो शूटर्स को जो वेपन प्रोवाइड कराए गए थे वो जगदीप जग्गू ने प्रोवाइड कराए थे। ये एलिगेशन था लेकिन वो पूरा ही फॉल्स एलिगेशन है क्योंकि पिछले 8-9 साल से ये जुडिशियल कस्टडी के अंदर चल रहा है और इसका कोई भी किसी तरह का कम्युनिकेशन किसी के साथ ये आज तक रिकॉर्ड पर ला नहीं पाया, ना ही कोई कनेक्टिंग एविडेंस रिकॉर्ड पर लेकर आ पाए हैं। तो क्या पंजाब पुलिस को ट्राइंग रिमांड जो है पंजाब पुलिस को एक दिन का ट्रांजिट रिमांड दिया गया है सर्टेन कंडीशन के साथ। ये बुलेट प्रूफ जैकेट पे लेके जाएंगे और प्रॉपर जो एस्कॉर्ट करेंगे सिक्योरिटी के साथ और मेडिकल यहाँ से भी कराएंगे और वहाँ ले जाके भी मेडिकल करवाएंगे। तो आप लोगों ने इसका स्वागत किया? इसको हमने अपोज करा है इसके अंदर क्योंकि हमें इनके ऊपर डाउट था कि ये प्रॉपर इसको जो सेफ्टी और सिक्योरिटी है उसका कंसर्न नहीं है इनका और ये कहीं कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट ना हो जाए, तो इस कंसर्न इसको अपोज करा था। तो आपका नाम क्या है? दीपक शर्मा। ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਰਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਾਨਸਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੁਣ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਕਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਰਾ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਾਫਲਾ ਉੱਥੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਾਫਲਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਜਿੱਦਾਂ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸਨ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਰੋਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੀ ਮੰਗੀਆਂ ਸਨ। ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਨ ਅਤੇ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸੀ ਸੀ, ਆਪ ਹੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਰਿਮਾਂਡ ਜਿਸ ਬੇਸ ਤੇ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਸਪਲਾਈ ਹੋਏ ਸਨ ਉਹ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਆਂਦੀ ਆ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਸਾਥੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਡੀਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫਲਾ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਕਰੀਨਸ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਰਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੁਣ ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਰਿਮਾਂਡ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਮਾਨਸਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹੋਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਰਿਮਾਂਡ ਹੋਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਆਂਦੀ ਆ ਵੀ ਸਾਥੀ ਕਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕੋ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਫਰੋਤੀਆਂ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਵਕੀਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਵੀ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਸੇਮ ਗੱਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਹੀ ਆ ਵੀ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੁਰਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਫੇਰ ਤੋਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਰੋਕਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਰੱਖੀ ਸੀਗੀ ਇਹ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹੈ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰੁਖ ਕਰੋ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। पुलिस ने एक एप्लीकेशन मूव करी थी फॉर्मल अरेस्टिंग डालने के लिए ट्रांजिट रिमांड के लिए इस ग्राउंड पे कि जो शूटर्स थे उसके अंदर मूसेवाला मर्डर केस के अंदर वो शूटर्स को जो वेपन प्रोवाइड कराए गए थे वो जगदीप जग्गू ने प्रोवाइड कराए थे, ये एलिगेशन था। लेकिन वो पूरा ही फॉल्स एलिगेशन है क्योंकि पिछले 8-9 साल से ये जुडिशियल कस्टडी के अंदर चल रहा है और इसका कोई भी किसी तरह का कम्युनिकेशन किसी के साथ या आज तक रिकॉर्ड पर ला नहीं पाया, ना ही कोई कनेक्टिंग एविडेंस रिकॉर्ड पर लेकर आ पाए हैं। तो क्या पंजाब पुलिस को ट्राइंग रिमांड जो है पंजाब पुलिस को 1 दिन का ट्रांजिट रिमांड दिया गया है सर्टेन कंडीशन के साथ, ये बुलेट प्रूफ जैकेट पे लेके जाएंगे और प्रॉपर जो एस्कॉर्ट करेंगे सिक्योरिटी के साथ और मेडिकल यहाँ से भी कराएंगे और वहाँ ले जाके भी मेडिकल करवाएंगे। तो आप लोगों ने इसका स्वागत किया? इसको हमने अपोज करा है इसके अंदर क्योंकि हमें इनके ऊपर डाउट था कि ये प्रॉपर इसको जो सेफ्टी और सिक्योरिटी है उसका कंसर्न नहीं है इनका और ये कहीं कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट ना हो जाए, तो इस कंसर्न इसको अपोज करा था। तो आपका नाम क्या है? दीपक शर्मा। ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਰਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਾਨਸਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੁਣ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਕਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਰਾ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਾਫਲਾ ਉੱਥੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਾਫਲਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਜਿੱਦਾਂ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸਨ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਰੋਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੀ ਮੰਗੀਆਂ ਸਨ। ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਨ ਅਤੇ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸੀ ਸੀ, ਆਪ ਹੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਰਿਮਾਂਡ ਜਿਸ ਬੇਸ ਤੇ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਸਪਲਾਈ ਹੋਏ ਸਨ ਉਹ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਆਂਦੀ ਆ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਸਾਥੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਡੀਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫਲਾ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਕਰੀਨਸ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਰਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੁਣ ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਰਿਮਾਂਡ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਮਾਨਸਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹੋਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਰਿਮਾਂਡ ਹੋਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਆਂਦੀ ਆ ਵੀ ਸਾਥੀ ਕਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕੋ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਫਰੋਤੀਆਂ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਵਕੀਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਵੀ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਵੀ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਸੇਮ ਗੱਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਹੀ ਆ ਵੀ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੁਰਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਫੇਰ ਤੋਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਰੋਕਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਰੱਖੀ ਸੀਗੀ ਇਹ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹੈ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰੁਖ ਕਰੋ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ।
पुलिस ने एक एप्लीकेशन मूव करी थी फॉर्मल अरेस्टिंग डालने के लिए ट्रांजिट रिमांड के लिए इस ग्राउंड पे कि जो शूटर्स थे उसके अंदर मूसेवाला मर्डर केस के अंदर वो शूटर्स को जो वेपन प्रोवाइड कराए गए थे वो जगदीप गग्गू ने प्रोवाइड कराए थे, ये एलिगेशन था। लेकिन वो पूरा ही फॉल्स एलिगेशन है क्योंकि पिछले 8-9 साल से ये जुडिशियल कस्टडी के अंदर चल रहा है और इसका कोई भी किसी तरह का कम्युनिकेशन किसी के साथ या आज तक रिकॉर्ड पर ला नहीं पाया, ना ही कोई कनेक्टिंग एविडेंस रिकॉर्ड पर लेकर आ पाए हैं। तो क्या पंजाब पुलिस को ट्राइंग रिमांड जो है पंजाब पुलिस को एक दिन का ट्रांजिट रिमांड दिया गया है सर्टेन कंडीशन के साथ। ये बुलेट प्रूफ जैकेट पे लेके जाएंगे और प्रॉपर जो एस्कॉर्ट करेंगे सिक्योरिटी के साथ और मेडिकल यहाँ से भी कराएंगे और वहाँ ले जाके भी मेडिकल करवाएंगे। तो आप लोगों ने इसका स्वागत किया? इसको हमने अपोज करा है इसके अंदर क्योंकि हमें इनके ऊपर डाउट था कि ये प्रॉपर इसको जो सेफ्टी और सिक्योरिटी है उसका कंसर्न नहीं है इनका और ये कहीं कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट ना हो जाए, तो इस कंसर्न इसको अपोज करा था। तो आपका नाम क्या है? दीपक शर्मा। ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਰਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਾਨਸਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੁਣ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਕਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਰਾ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਾਫਲਾ ਉੱਥੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਾਫਲਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਜਿੱਦਾਂ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸਨ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਰੋਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੀ ਮੰਗੀਆਂ ਸਨ। ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਨ ਅਤੇ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸੀ ਸੀ, ਆਪ ਹੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਰਿਮਾਂਡ ਜਿਸ ਬੇਸ ਤੇ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਸਪਲਾਈ ਹੋਏ ਸਨ ਉਹ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਆਂਦੀ ਆ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਸਾਥੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਡੀਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫਲਾ ਰਵਾਨਾ ਹੋ